Hello everybody, welcome to English speaking course. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി യൂസ് സെൻറ്റൻസസ് പഠിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് പ്രാക്ടീസ്. സോ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെൻറ്റൻസസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വേണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ. പറഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ. വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട മുന്നേ ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ന്യൂ ഓൺ ദിസ് ചാനൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്. Please watch the full video patiently. This is going to really help you. So let's get started. First sentence is ഭിത്തിയിൽ ചാരി നിൽക്കരുത്. ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയാ? We can say don't lean against the wall. Don't lean against the wall. To repeat once again, don't lean against the wall. Let's move on to our next sentence. നടക്കാവുന്ന ദൂരം ആണ്. നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ വണ്ടി എടുക്കണോ, കുറേ ദൂരമുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നടക്കാവുന്ന ദൂരമാണ്. അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുക? We can say it is a walkable distance. It is a walkable distance. Please repeat, it's a walkable distance. വീഡിയോ ഫുൾ കാണണം, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എൻ്റെ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കൂ. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. How can we say this? No issues at all. No issues at all. Please repeat. No issues at all. Let's move on. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കരുത്. Don't forget what I said. Don't forget what I said. Let's move on to our next one. കുറച്ചു നേരം മിണ്ടാതിരിക്കാമോ? How can we say this? We can say, can you keep quiet for a while? കുറച്ചു നേരം എന്ന് പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ for a while എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Can you keep quiet for a while? Let's move on. ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് മാറ്റി. How can we say this? I have changed my mind. I have changed my mind. Please repeat. I have changed my mind. എന്നോട് പറഞ്ഞോ? How can we ask this? Did you tell me? Did you tell me? Did you tell me? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ? Why are you like this? Why are you like this? Please repeat. Why are you like this? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പോകണോ? Do you want to go now? Do you want to go now? Please repeat. Do you want to go now? അമ്മ പറഞ്ഞത് കേൾക്കില്ലേ? Won't you listen to your mother? Please repeat. Won't you listen to your mother? Won't you listen to your mother? Next sentence. ഞാൻ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. I'm on the way. I'm on the way. I'm on the way. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നത്? How can we say this? We can simply say, how do you go to office? How do you go to office? Please repeat. How do you go to office? നീ എന്തിൻ്റെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. You should not have done that. You should not have done that. You should not have done that. അവൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. He is not ready yet. He is not ready yet. ഇതുവരെ എന്ന് പറയാനാണ് ഇവിടെ yet എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല മാത്രം പറയാനാണെങ്കിൽ you can simply say he is not ready. നിങ്ങൾ അവിടെ പോകേണ്ടതില്ല.
You are not supposed to go there. You are not supposed to go there. You are not supposed to go there. This sentence is another useful sentence that we use in our daily life. ഓരോന്നിനും വേണ്ടി കരയരുത്. വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. So next time try to say this in English. Don't cry for each and everything. Don't cry for each and everything. ഓരോന്നിനും വേണ്ടി കരയരുത്. Don't cry for each and everything. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. No use telling it now. No use telling it now. Please repeat. No use telling it now. എന്താണ് ആ ശബ്ദം? What is that noise? What is that noise? What's that noise? ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? How can we say this? What do I do now? What do I do now? Please repeat. What do I do now? കുറച്ചുകൂടി പതുക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. Drive a little more slowly. Drive a little more slowly. Drive a little more slowly. നിങ്ങളോട് ആരാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? Who asked you to do this? Who asked you to do this? Who asked you to do this? പല സെൻറ്റൻസസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ മലയാളമാണ് ഒന്നും കൂടെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് വെരി ഷോർട്ട്. ഓൺലി തിങ് യു നീഡ് ഈസ് പ്രാക്ടീസ്. സോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലൗഡ്ലി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക്. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും ധൃതി? Why are you in such a hurry? Why are you in such a hurry? Please repeat. Why are you in such a hurry? കുറേ ലോങ് സെൻറ്റൻസസ് പഠിച്ചു. ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് ബട്ട് യൂസ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് പഠിക്കാം. തിങ്കളാഴ്ച കാണാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് പറയുക ഇംഗ്ലീഷിൽ? See you on Monday. See you on Monday. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. Going ahead is our next sentence. വേറെ എന്താണ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടത്? What else do you want? What else do you want? What else do you want? ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ എൻ്റെ ബാഗ് സൂക്ഷിക്കുക. How can we say this? We can simply say, please look after my bag until I return. Sentences കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. ലൈക്ക് പ്ലീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോസ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ മൈ ബാഗ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പോസ് സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ പറയുക അൺടിൽ ഐ റിട്ടേൺ. അങ്ങനെ പറയുമ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടോൺ വേരിയേഷൻ വരും. the pitch will rise up, the pitch will rise down. Intonation വ്യത്യാസം വരും. Let's try once again. Please look after my bag until I return. Please look after my bag until I return. എന്തിനാ ഒച്ച ഇടുന്നത്? Why are you shouting? Why are you shouting? ഇനി ഷൗട്ടിൻ്റെ പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ yelling എന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Why are you yelling? Why are you yelling? ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? What have I done wrong? What have I done wrong? What have I done wrong? നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഇത് വളരെ സമയം എടുക്കുന്നു. വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും സാധനം ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് ടു ലോങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇത് വളരെ സമയം എടുക്കുന്നു.
അഗെയിൻ നമ്മൾ സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അത് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിത് പറയാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ട്രൈ ടു സ്പീക്ക് ദിസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് ടു ലോങ്. ഇറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് ടു ലോങ്. വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് ടു ലോങ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി അത് ചെയ്യും. How can we say this? I'll do it for you. I'll do it for you. I'll do it for you. എനിക്ക് നല്ല സുഖം തോന്നുന്നില്ല. I'm not feeling well. I'm not feeling well. Please repeat. I'm not feeling well. അതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. I'm not responsible for that. I'm not responsible for that. I'm not responsible for that. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണ് എങ്ങനെയാ പറയാ? We can say I'm responsible for that. Not അവിടുന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി. I'm responsible for that. സോ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്താം. വീണ്ടും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സെൻറ്റൻസസ് കൂടെ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. താഴെ കാണേണ്ട വീഡിയോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതും കണ്ട് പഠിക്കണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.